हाँ जी गाइस गुड मॉर्निंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 307 ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ। यार उस बोलते नहीं बस हूँ सीधा अस पहला वैक्सीन लगा के लिया। अज अपने पिंड तो लग रही है, लग रही चनेड़ी तो अस नहीं लगे सीधा चनेड़ी उत्थे तुहानूं मिल लेना आके। ओके हाँ अरस लग गया पक्की गल है। कित्थे लग गया? दो लवाने तेन इधर कोवैक्सीन लवानी ते इधर कोविशील्ड है। इधर भी लवा ली। साडे नाल आ भी आ के देख लो, इन्हूं जानदे हो तुसीं मोटे ਜਿਹੇ ने। ये टोपी ला के दिखावांगे कौन है। चल यार सर आपां चल होड़ आपां किहनूं नाल लैके आना मोटे ਜਿਹੇ देख आज फोटो बहुत सोहनी होगी उरे होए पिछे वीरे हैं भी शेरगिल दी कॉपी लगदा अरे आ देख अर्धदीप अर्शदीप जगह अर्धदीप ही लिखता दी बेचारे दा। फिर हुण लोट करा के अर्शदीप लिखाया। चल अर्श कोई ना। हाँ जी जिद्दां कि तुहानूं पता अज लोहड़ी आ ते लोहड़ी ते अज आपां स्पैशल ब्लॉग बनाने जावांगे। ब्लॉग अपना आऊगा हुण जित्थे आपां कुड़ी साहब जाने रोज़ ओहदे स्पैशल ब्लॉग कुड़ी साहब जावांगे हुण आपां ते। हाँ जी हर्षमान जी अज फिर कित्थे जा रहे आपां? अज आपां जा रहे कुड़ी साहब। स्पैशल ब्लॉग है कुड़ी साहब दा लोहड़ी वाले दिन है ना। लोहड़ी वाले दिन बनाना मुंडे कहंदे। बाबा जी नूं पुछदे आं कित्थे ने सारे कुड़ी साहब। हाँ जी फिर थोड़ा सारा दिखाया तो है अपने। उधर सरोवर आ, इधर अपना गुरु साहब आ गया। वो उधर बड़ा गेट आ, इधर छोटा गेट आ। तो मेला मूला का सारा कितने लगती यार सब ये तो होना मेला। ये सारा कुछ लिखा हुआ देख लो तुम। 7 साल 10 सारे लिखे हुए हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सारे लिखे हुए हैं। 12 हूँ की कर रहे हैं जनवरी मतलब कि अज 13 है। कल सी कल आप मत्था टेक के तुम दिखाया ब्लॉग अज लोहड़ी आ। कल 10वीं वाले दिन रोज़ उत्थे मत्था टेकदा। आ मार्च आ गया। मार्च अपना मेला होंदा। मेला है 6 तो लैके 9 तक। ठीक है जरूर आना सारे ने मेले देखना। मेले का व्लॉग आप जरूर पावांगे। तो बस हुण बाबा जी थोड़ा आए हुए ने, संगत आई हुई ने अंदर बैठे ने ते मिलाना तुहानूं कोई नहीं सारा कुछ दसणगे बाबा जी। इन्हें आप शॉर्ट या जमी थोड़ा जिहा शॉर्ट या पहला तुहानूं देखी है कोई चक्कर नहीं। वैसे थोड़ा जिहा बस ओवरव्यू सारे किते दा दिखा नहीं सारे किते की है। ठीक है पहले देखा था तुसें चलो कोई नहीं फिर की होंदा। एक बार फिर छेती तुहानूं दिखा दिए सारा। ये बस एंट्री लैने शूज़ कट्टदे इधर बने हाय बाबा जी। बाग सला रखे बाग च फिर बाबा जी नींबू का बाग है। अच्छा जी दिल्ली तो कट के आया बाग। अच्छा जी अंदर तो हम आप जा नहीं सकते चप्पल नहीं पाई ही साने बाहरों ही दिखा दो। हाँ यार थोड़ा फिर मिलाने बाबा जी नाल। हाँ जी बाबा जी। हाँ जी सत श्री जी।
ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੁਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਘਰਾਚੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 12 ਪਿੰਡ ਘਮਾਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 12 ਬੂਟੇ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਦਾਸ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਈ ਰਿਆਸਤ, ਫਿਰ ਸਮਾਣਾ ਰਿਆਸਤ, ਨੰਬਰ ਕੱਟਦੇ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰਾਚੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ। ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ 12 ਪਿੰਡ ਘਮਾਣਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉਸੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 12 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਘਮਾਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫੱਗਣ ਦੀ ਛੱਟ ਛੱਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 7 ਤੱਕ ਭਰਦਾ ਮੇਲਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੇਰਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ 2 ਡੇਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਸ ਗੋਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਠੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਮਾਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਸ ਗੋਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੜੋਤੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਂਸਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੇਲੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੇਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਤੇਜੀ ਸਜੂਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੀਤ ਗੂਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਜੂਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਮਾਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਤੇ ਮਾਨਕ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਚਾਨਣੀ 10ਵੀਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਗਰ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇਜੀ ਸਜੂਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਲਾ। 7-7 8-8 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ।
ਤੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਕ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਦਿਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਚਲੋ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਜੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਹਥੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੋ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿੱਲਾ ਲੱਡੂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਛ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਨਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁੱਖੇ ਪਾਓਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ, ਸਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦ कर ले। हाँ जी नमस्कार जी, सत साहेब। हाँ जी सत साहेब। हमारा गांव यूपी में पड़ता है, जिला सहारनपुर, गांव मिरकपुर। ठीक है। गुरु बाबा फकीरादास का मंदिर है वहाँ। पूरे गांव में कोई लहसुन, प्याज, तम्बाकू, दारू, मीट, शराब, शिकार, कोई किसी चीज़ का सेवन नहीं करता। अच्छा। और हमारा स्थान जिला संगरूर, गांव घरंचों में भी है। हेड गद्दी हमारी यहाँ है। अच्छा। हमारे गांव में भी स्थान है और बहुत अच्छी रल मिलकर सभी लोग रहते हैं। हम यहाँ बाबा जी के यहाँ भी आते हैं घरंचों में। हाँ जी। बड़ा मन लगता है और सभी आदमी हमारा प्यार करते हैं, हम उनका करते हैं। बाबा फकीरादास को जो झोटी वाला वो भी बताइए। मतलब मिरकपुर में जो गुरु जी का तब हुआ, ऐसा मंदिर बना, झोटी। अच्छा।
जब गुरु बाबा फकीरदास मीरपुर गए थे, एक झोटी के बिन ब्याई के नीचे से दूध निकाला, वहां भंडारा चलाया। वो भंडारा नहीं सपड़ा, सभी लोगों ने प्रसाद चखा, आते जाते रहे। हाँ जी। मोमडनों का गांव था, सब मोमडन खत्म करे। एक ही हाड़ का गांव है, अच्छा। सिर्फ खुब्बड़ खुब्बड़ है, एक ही जाति उसके बाबा गोद मोल्लड़ के के। बाबा मोल्लड़ का ही सब कुछ चला आ रहा है। 500 साल से लेके 500 550 साल की बात होगी लगभग। हाँ जी। और हमारे रिश्तेदार हैं ये, जिला तो सहारनपुर ही पड़े, नकुड़ मैं गांव बड़ा छापुर। बड़ा छप्पुर हाँ जी। गांव है, चेयरमैन साहब हैं ये। अच्छा। ये भी गांव आते जाते रहे। हाँ ये जी। बात बोलो जी। हाँ जी। मैं भी गांव छापुर से, मेरा नाम पलटू सिंह छापुर के नाम से है। हाँ जी। और जैसा मुझे पता चला कि बाबा फकीरादास की गद्दी हमारे गुजरे को गांव में मीरकपुर में है, जिला सहारनपुर में ही, तो मेरा भी वहाँ आना जाना होगा। जैसा मुझे पता चला कि बाबा फकीरादास जो वहाँ शेर पे सवारी कर शेर की सवारी पे गए थे, और वहाँ शेर की सवारी पे जाकर उन्हें वहाँ से अपना कर्तव्य दिखाया। एक बेहद चोटी को पकड़ के उसके नीचे से दूध निकाला अपनी तुम्बी में, और तुम्बी में दूध निकाल कर तुम्बी का दूध नहीं कढ़ाई भर के सपड़ा नहीं, और भंडारा चलता रहा। तो ये बात 500 साल की होगी। और बाबा फकीरादास ने एक वासी जो है, मेरे ख्याल में 13-14 दिन वहाँ रहे बाबा फकीरादास। और उसके बाद जब चलने लगे तो बाबा मोल्लड़ ने है वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और पाँव पकड़ ले के मेरा क्या होगा इस तरह। जो सारे मोमडन वहाँसी जो थे वो ख़त्म कर दिए थे। और बाबा फकीरादास ने कहा कि आप चिंता ना मानो, आप चिंता ना मानो, मैं यहीं हूँ जब तक मुझे मानते रहेंगे। जो लहसुन प्याज नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, लाल मूली नहीं खाएगा, बंद गोभी नहीं खाएगा, तो ये समझो फकीरादास यहीं सी है। और एक पत्थर पे हाथ मारकर ऐसे पंजा मारकर दे दिया था, जब तक ये पंजा रहेगा, इसको मानते रहेंगे तो बाबा फकीरादास यहीं रहेगा। एक ऐसी बात उनके मुंह से निकल के सन्यासी के, जिससे मासी जो है आज तक वो पंजा है। और जो परिवार एक आध कोई हरकत किसी ने कर दी तो उसका मेरे ख्याल में इतनी हानि होगी कि वो दर दर की भीख मांग गया मासी। बाकी जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते और बाबा फकीरादास की बात को तरह मानते हैं, उनकी भगवान की दुआ से इतने अच्छे काम चल रहे हैं कि हर किस्म से जो हमारे जो वहाँ से आसपास गुजरों का क्षेत्र है, उसमें पहला गांव ऐसा है विश्व का, लगा लो, जो शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू कोई चीज़ नहीं खाता। ये एक बहुत बड़ी बात है। और माँ उसके बाद में भी करिश्मा हुआ। एक मासी जो है मीरकपुर में एक लैंटर गिर गया था बात दुआरी में, और बात दुआरी हो रही थी, लैंटर गिर गया तो वहाँ के सारे बूढ़े और वो गांव सारा पटला हो गया। गांव पटला होने में कहने लगा भाई बाबा फकीरादास के वहाँ से जाके बैठ गए, बाबा फकीरादास ने ऐसा क्या कर दिया, हम तो सारा दिन इसके मतलब अन्यायी हैं, कैसे गिर गया मतलब लैंटर में। तो सारे जने वहाँ से बड़े निराश हुए। तो फिर वहाँ से हुमन किया गया और हुमन करके कहने लगे भाई भाई शुद्ध करें इसको गांव को। तो वहाँ से गंगा जल ले चले गए। और तो बाबा फकीरादास के कहें सपनों में आया और मैं कहा कि भाई मैं तो उरे छिड़क दूंगा, तो वहाँ से बारिश होनी शुरू होगी। उससे तम्बू में वो उठने यहाँ गए तो वहाँ चली गई धार, वहाँ गए तो वहाँ चली गई, वहाँ गई तो वहाँ चली गई। इस तरह सारे गाँव मैंने छिंटा सा दिया। अगर किसी के लुट्टे में या किसी के बेले में या किसी के उसमें नहीं उसका कोई बटला हुआ। तो ये बाबा फकीरादास का ही एक करिश्मा है। फिर हमें सुना कि घरौंचों में भी मतलब बड़ी गद्दी है। मैं भी यूपी से यहाँ से आया और इसके दर्शन करने के लिए मेरी बड़ी तमन्ना थी कई सालों से। बाबा फकीरादास ने मुझे बुलाया तो मैं भी यहाँ से इस गांव में आज आया और इस गद्दी पे अभी माथा टेक्या, हाथ जोड़े और जा डेरे में ही बैठे, थोड़ा और तालाब भी देखेंगे, घूमे फिरेंगे भी।
और जी जैसा हम जाने थे, जैसा भी हमें सुना वैसा हमें बताया, ये ऐसा ही सब पाया। ऐसा ही पाया। आपके वहाँ पर भी मेला लगता है? हाँ मेला लगता है जी, हाँ जी। फागुन में, लगते फागुन की अच्छा। 10वीं का अच्छा ही। मेला लगता है। उसमें देसी घी का हलवा बनता है, हाँ जी। पेड़ा बनता है हाँ जी। और खाना बनता है। अच्छा मेहमान बहुत आते हैं अच्छा। और बड़े धूमधाम से मेला मनाया जाता है। यहाँ पर भी आते हो मेला देखने? हाँ मेला देखने सभी? यहाँ भी आते हैं जी। हाँ जी। अब करीब आओगे? करीब बहुत काफी आदमी आते हैं। अच्छा जी। आपके गांव से? जी, आप मीरपुर गांव से गरांचो में भी आते हैं। हाँ जी। और ये हमारे गुरुजी बैठे हैं। हाँ जी। पापा जी। हाँ जी, ਇੱਕ पापा जी। ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਕਜਲੀਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। ਹਾਂ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ हाँ जी। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਗਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾੜ ਦੀ 10ਵੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਰੇ ਪਏ ਜਵਾਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 24 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰਾਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, मेले का बनावांगे ब्लॉग। ਮੇਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਬਣਾਓ हाँ जी। ਤੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी। ਬਾਈ ਜੀ ਤੇਜੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਬਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰੌਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰਦਾਸ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿ साथ ਸ੍ਰੀ साथ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। हाँ। ओम सत साहिब। मीरकपुर गांव जो एक निर्मल गांव है, राष्ट्रपति जी से उसे पुरस्कारित किया गया है प्रणब मुखर्जी द्वारा, और 2021 में उसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है मीरकपुर को। वो इसलिए किया गया है कि वो पवित्र गांव है, वहाँ किसी प्रकार का नशा नहीं होता, लहसुन प्याज नहीं खाते, बाबा जी के पग चिन्हों पर चले आ रहे हैं सभी, और जो बाबा जी ने नारा दिया था वो आज तक वहाँ लागू है। और अभी अभी पिछले ही दिनों में एशिया के भी रिकॉर्ड में गांव का नाम आया है, जो अभी 3-4 दिन पहले ही रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी? हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो 2021 में हुआ था। अच्छा। अभी एशिया के भी रिकॉर्ड में गांव मीरकपुर का नाम आया है। सिर्फ बाबा जी की कृपा है वहाँ सब पे, और बाबा जी के ही भक्त जन है, सभी उनकी पूजा करते हैं। ओम सत। ठीक। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਮੀਰਕਪੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਓਬੰਦ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਮੀਰਕਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਉਹ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦਿਓਬੰਦ ਤੋਂ ਰੁੜਕੀ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਰਕਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਓਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਰੁੜਕੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਦਿਓਬੰਦ ਤੋਂ ਮੀਰਕਪੁਰ ਜੀ। ਠੀਕ। हाँ जी, जिवें कि हुण तुहानूं सारा कुछ दस्सिया बाबा जी ने, ते अपने यूपी का है कि संगत उन्होंने सारा कुछ दस्सिया, कोटी साहब बारे दस्सिया, उन्होंने आपदे
ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਿਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਦਾ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਗਾਪੁਰ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਿਰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਲੋਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਘਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੇਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਈ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਟੇਕ ਲਿਆ ਮੱਥਾ, ਓਕੇ ਲੈਟਸ दलिद्र दी जड़ चुल्हे पर इस तरह में जड़ चुल्हे जय हो। ਆ ਫਿਰ ਅਰਸ ਘਰੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ। ਹਾਂ ਘਰੇ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਥਾਈ ਤੇ ਟੇਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਆ ਓਏ, ਇਹ ਲਵੇ ਲਵੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਟੇਕ ਲਿਆ ਮੱਥਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟੇਕਿਆ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਬੂ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਬੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ? ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੂੰ ਟੇਕ ਲਿਆ ਓਏ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਡ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਯਾਰ ਓਏ। ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਆਲ ਟੂ ਆਲ। ਜੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਚ। ਬਾਏ।